Assalamu alaikum and good evening, everyone. Thank you for joining us today for this webinar on ransomware defense prevention, response, and recovery. My name is Shahjalal Polash. Currently, I'm heading the IT division of Renata PLC, and I'm really excited to be a host for this program. So today, I have a few co-hosts joining with me, Fakrul Bhai, Nurul Bhai, Tanvir Bhai, and as well as Anis Bhai as a coordinator. So before starting the session, let me have some words about our ITLC. I believe most of the people you already aware of this. So ITLC is a community of IT leaders in Bangladesh and across the world, of course. ITLC envisions a tech-driven Bangladesh by advancing and setting standards for IT professional and leadership, driving economic growth and fostering innovation for a prosperous future. In today's digital landscape, ransomware attacks have become increasingly prevalent and sophisticated. So this webinar aims to share the knowledge and strategies to prevent, respond, and recover from these threats. So we are fortunate to have our guest with us today, GM Farooq Ahmed. So he's currently working for Rupali Bank as team lead, cybersecurity cell. Today, he will share his expertise on this critical topic. So before jumping to the session right away, I would like to request the president of ITLC, Mr. Fakhrul Islam, please inaugurate the session. Fakhrul Bhai. Thank you, Palash Bhai, and thank you, GM Farooq Bhai. And also, I'd like to thank you all of IT leaders to join the session. Hopefully, our first session was very interactive and everyone was very cooperative, and we have just real life experience share. So I am welcoming you all to this session in ITLC and giving thank you advance that you will contribute with Farooq Bhai and Shahjalal Falash Bhai to interactive our session, how the cybersecurity month help us, and also ransomware is attacking and growing day by day, but how we can prevent. Our honorable guest today advise us and guide us. We'll receive his valuable advice and we'll try to apply in our day-to-day activities and try to prevent our data, our system. So ITLC is a community where everyone are connected to help each other, and we are growing together. We are help everyone in our leadership journey. I am thanking to everyone again and request to continue our honorable guest, GM Ghulam Farooq Bhai. Please. So thank you very much. First of all, I would like to give a special thanks to IT Leadership Community Executive Committee to give me the opportunity to conduct today's session. Then a special thanks to all of you, those who joined today's session. So actually today I want to discuss about the ransomware, and I give the title of this session is End of Ransomware, because most of the people we don't see, we don't want to pay any single ransom. We don't to pay any single ransom to the hacker, to the intruder people. That's why I subtitled the topics like predict, prevent, and recovery. So, dear professional, before starting today's session, I want to talk about myself. This is GM Farooq Ahmed, as mentioned by our host, co-host, and honorable president of ITLC. I'm a certified information system security professional. Besides this, I'm doing some another certification like certified in cybersecurity, certified information systems auditor, certified big data professional, and doing some another certification like certified data center professional. Alhamdulillah, I feel proud that as a first Bangladeshi, I contributed in the international framework
information technology audit framework, and all over the world, in the expert reviewer, my position is second. Very early in my career, I started as a software engineer in Leeds Corporation Limited. I work in the core banking solution. My main responsibilities was to develop the core banking solution, implementation, research and development, and end user training. I currently work in the Rupali Bank cybersecurity cell. This organization gives me a lot of opportunity to work in different areas like core banking solution, data center, data recovery center, ICT security policy, business continuity plan, and so on. Uh, Currently, I work in the ISACA Dhaka chapter as a director membership. Actually, this organization provides the CISA, CISOM, these types of certification. And I feel honored that I am also a member of IT leadership community. It's my, I feel proud about this membership. They're professional. If you want to learn more details, you can visit my LinkedIn profile, my personal website. So let's go start today's session. Actually, today I want to cover this area. First of all, I want to give some overview on ransomware, threat landscape analysis, and I will cover the recent moment and recent event which is occurred all over the world. Then some common ransomware attack vector. How can we predict the ransomware attack? It's a very interesting topic. I will demonstrate in this area. And then ransomware prevention best practice. How can we protect our organization? How can we protect ourselves, our personal data, our important resources from the attacker? I will show some best practice we should practice ourselves, and recovery and response strategies. And if I get more time, then I will try to cover, try to show some demonstration on a real world case study. So it's my version 1 presentation, because in the first time I presented these topics on this topic. So if have any error, definitely I will, I cannot show each and everything. So please consider my issue, because this is my version 1 presentation. So actually, what is a ransomware? We focus on only three things. First of all, it's a malicious software. That means it's a malicious. Malicious means malicious software, malware. So it's a malware, then it encrypts the victim's data. It's the main point. And the final destination is they demanding a ransom. That's mean money for decryption. So most of the people, those who work in the IT field, information technology or information system security, we know encrypt and decrypt. Encrypt is just, it's make the unreadable format. So if we want in the plain text, definitely we have to decrypt the encrypted message by using a private or public key. Then we can read in the plain text. So in the ransomware attack, actually the attacker encrypt all of the data of our system, victim's data. And if we want to read, if we want to utilize, if we want to process our data, then we have to decrypt this message. But unfortunately, the decryption key held by the attacker. So when we want to decrypt this message, the attacker demand ransom, that's in money. And if we pay the ransom, then they may provide the key, decryption key, but we are not confirmed. So
here we also face some problem for the encryption or decryption. I present here a very easy graphical presentation. Actually, if we elaborate or if we summarize the above textual word in the graphical word, actually it's like the computer system. In the computer system, we know that we use something like input, process, and output. So here in the input section, actually from different sources, the malicious code, malicious software affected our system. It may be from the malicious email attachment, it may be the infected pen drive or malicious websites or etc. The malicious code come from different sources, and the user is infected by the ransomware, which is considered as the malware, malicious software. This is the first step, which is considered as the input. In the second step, the attacker decrypt all messages, locked all data in our network, in our computer system, in our mobile device. What they attacked, actually they encrypt the message. This is it is the second step. And the final step, if we want to reuse the data, then definitely we have decrypt this data. And if we want to decrypt the data, then the attacker, they demand the ransom, they demand the money. So ransom demand to unlock the victim's data is the third step. This is the overall scenario of ransomware. So if we summarize this page, ransomware is the malicious software, malware, and two things is happen here. First of all, they encrypt our data, which is totally unreadable format. And if we want to read or if we want to get back our data, then we have to decrypt the data. This is the step. And by this system, there are different types of command and control messaging activities. It is performed in these systems. So it's the ransomware. So if we consider the life cycle, that's mean from the originating to the destroying, actually there are 6 parts. Initial, they attack the system. That's mean they inject the malicious code, and they may affect our email system, our SMS, our Active Directory. This is the first step. And in the second step, they exploit, expand, and understand. So it's not like that they attacked only one PC or they attacked our single server. Actually, they attacked all the devices is connected in our network. One by one, they decrypt each and everything of our network system. So it's there, expand and understand and exploit system. And in the third section, third step, the data exfiltration and extortion. In this section, the hackers commonly demand the payment for the decryption of that victims pay to prevent the data. So in this section, they also give the threat to the victims. If you don't pay any ransom to me, I will disclose the data in the publicly. That's mean they may leakage this data in the dark web, in the public website, which may affected by the GDPR or HIPAA personal issue regulation, rules and regulation violation issue. And in the fourth step, they activate an encryption. So now the attacker is executed, meaning the payload is executed and files are encrypted. It's a continuously they monitoring by the CNC, that's been command and control over the PC. They collect each and every connection from the computer.
In the next step, they requested the ransom. They provide a timeline. That's mean they provide 24 hours. So it's the time counting started from here. So with this time, they have to pay the money. It may be through the Bitcoin, online transaction, different types of message they share, and they try to communicate with the victims. And finally, if we pay, then they may provide the decryption key, and we can recover it. It's the scenario for the attacker. However, if we think from the positive things, when they requested the ransom, in this time if we have any expertise to decrypt mechanism for the ransom were attacked, then we can decrypt by the help of ransomware a decryption expert. And there are different types of professional who work in this section. So here another thing is that timeline of ransomware. So I think for most of the people here join in Bangladesh, that's why I think we can conduct both Bengali as well as English. So আমরা টাইমলাইনটা যদি দেখি আসলে ransomware কবে থেকে শুরু হয়েছে বা কি হয়েছে, এটা মূলত স্টার্ট হয়েছে এখানে আমাদের যেটা দেখাচ্ছে 1989 সাল থেকে ransomware অ্যাটাকটা শুরু হয়। তো এই ransomware অ্যাটাকটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে এইডস ভাইরাসের মাধ্যমে। এটা হিউম্যান রিলেটেড না, এটা মূলত এইরকম একটা ভাইরাস দিয়েই মূলত আমাদের এই ransomware অ্যাটাকটা শুরু হয়। সো they start their first journey from 1989 এবং পরপরই যেটা আসে যে 2006 এটা একটু বেশি আকারে বৃহৎ আঙ্গিকে আসে যে আর্কাইভ আস এবং জিপি কোড এই ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে। দেন যখন আমরা ব্লকচেইন টেকনোলজির প্রথম শুরু করি সেই 2009 সালে, এরপর থেকে শুরু করে যে বিটকয়েন ক্রিয়েটেড হয় এবং এই বিটকয়েন যখন ক্রিয়েটেড হয় তখন তারা ম্যাক্সিমাম টাইমে তারা যে ransom গুলো ডিমান্ড করে এগুলো মূলত বিটকয়েনে তাদেরকে পেমেন্ট দেওয়া লাগে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে। 2013 সালে যেটা আসে ক্রিপ্টো লকার এবং ক্রিপ্টো ওয়াল, এগুলো সব হচ্ছে এই ransomware এর টাইপ বা নাম। এই নামে তারা মূলত এই ধরনের অ্যাটাক গুলো করে থাকে। যেমন টেসলা ক্রিপ্ট, তারপর সিনারা, তারপর ransom as a service introduced. এটা ছিল মারাত্মক একটা ক্ষতিকর জায়গা। ফার্স্ট টাইম দে ইন্ট্রোডিউস দ্য ransomware as a সার্ভিস। দেখেন আমরা যেরকম বলি না যে ক্লাউড as a সার্ভিস, আমরা দেখি সফটওয়্যার as a সার্ভিস। যেমন আমরা এই যে লিখি যেমন বিভিন্ন ধরনের ফ্রি সফটওয়্যার যেগুলো পাচ্ছি। অ্যাক্রোবিট রিডার এটা কি? এটা হচ্ছে সফটওয়্যার as a সার্ভিস, ফ্রিওয়্যার এগুলো। আবার কিছু সিস্টেম আছে যে জায়গাগুলো থেকে আমরা ইজিলি আমরা ওই সফটওয়্যার গুলো ইউজ করতে পারি। এর বিনিময়ে আমরা পয়সা তাদেরকে প্রোভাইড করি। তো ransomware as a সার্ভিস এইটা যখন ইন্ট্রোডিউস হলো তখনই আসলে সবথেকে ক্ষতিকর জিনিসগুলো আসলো। কিভাবে? একটা অর্গানাইজেশন আরেকটা অর্গানাইজেশনের কম্পিটিটর। সো আমি একটা অর্গানাইজেশনে জব করি। আই এম দ্য ওনার অফ এ অর্গানাইজেশন। আমি যখন আরেকটা অর্গানাইজেশনে আমার কম্পিটিটর, আমি তাকে বলতেছি যে তার বিজনেসটা ডাউন করার জন্য আমি কিছু হ্যাকার হায়ার করতেছি। আপনারা দেখছেন যে যখন রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ হয় তখন ইউক্রেন কি করলো? তারা ডিরেক্টলি কিন্তু বলল যে আমার সাইবার অ্যাটাকার প্রয়োজন। আমি এই ধরনের হ্যাকার হায়ার করতে চাই। আই ওয়ান্ট টু পে ফর দ্য হ্যাকিং প্রফেশনাল। তারা এইটা চাইলো কারণ কি? তারা চাইলো যে রাশিয়ার সিস্টেম গুলোকে ডাউন করে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা দেখছেন যখন ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের যখন এই যুদ্ধটা শুরু হয়, তখন ইসরায়েলের মতো একটা দেশ যারা মোর সিকিউর কান্ট্রি, আমরা জানি যে মোর দ্যান 99%, 99% ভুল হবে, হয়তো মোর দ্যান 95% সিকিউরিটি প্রোডাক্ট গুলো মূলত ইসরায়েল প্রোভাইড করে। সেই ইসরায়েলকেই সাইবার সিকিউরিটির মাধ্যমে তাদের টোটাল পাওয়ার সিস্টেমকে এরা ডাউন করে দিল বিভিন্ন হ্যাকার গোষ্ঠী। সো ransomware as a সার্ভিস এটা হলো আমি আমার কম্পিটিটর যারা আছে তাদের সার্ভিসটা যেন বন্ধ করে দিতে পারি
তাদের মেসেজগুলো, তাদের ডেটাগুলো যেন এনক্রিপ্ট হয়, এই জন্য আমি তাদেরকে হায়ার করতেছি। জাস্ট আমি তাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতেছি, করার ফলে আমি তাদেরকে পেমেন্ট দিচ্ছি, এর বিনিময়ে তারা আমার কম্পিটিটর বা আমি যে অর্গানাইজেশনের কথা বলছি সেই অর্গানাইজেশনকে তারা এই এই ধরনের ম্যালওয়্যার পাঠায়, এই ধরনের সিস্টেমের মাধ্যমে তারা এটাকে নষ্ট করে ফেলতেছে। সো এরপরে দেখেন, এরপর 2016 সালে, তারপরে 2017 সালে যেটা আসলে ওয়ান্নাক্রাই, হ্যাঁ, এটাও খুব বড় ধরনের একটা অ্যাটাক ছিল। ওভার দ্য 115 কান্ট্রিজ, 150টার বেশি কান্ট্রিতে এই অ্যাটাক চালায় এবং ট্রিলিয়ন ডলার, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এখানে তারা মানে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। এরপরে 2018 সাল, 2019, ওয়ান বাই ওয়ান আস্তে আস্তে কিন্তু অ্যাটাকার গোষ্ঠী যারা আছে এই গ্রুপের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তেছে। এবং 2023 সাল, লাস্ট ইয়ারে আমরা যেটা দেখছি, যেমন ক্যাটকাস, তারপর কিপলক্স, তারপর নাইট, রয়্যাল মেল, এই ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি বা র্যানসমওয়্যার অ্যাটাক গুলোর সম্মুখীন আমরা হয়েছি। তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে এটা তো গত বছরে ছিল, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট ইয়ার? অ্যাকচুয়ালি এখনো তো এবছর শেষ হয় নাই। তারপরেও সিকিউরিটি প্রোভাইড করে এই সফোস কোম্পানি, আমরা জানি অনেকেই তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট মার্কেটে আছে। তারা একটা তাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই সেকশন থেকে তারা একটা অ্যানালাইসিস করছে এবং তারা অ্যানালাইসিসটা করে এটা পেয়েছে যে 5 বছরের ডেটা নিয়ে তারা গবেষণা করে তারা যে রিপোর্টটা পাবলিশ করছে, 51% অ্যাটাক হয় মূলত 2020 সালে। 51% অর্গানাইজেশন তারা অ্যাটাকের সম্মুখীন হয়। 2021 সালে যেটা ছিল এটা একটু কম, 37%। দেন 2022 এবং 2023, এই 2টা সালে তারা 66%। সব থেকে কনসার্নিং ইস্যু হলো 2024 সালে এসে, মানে মিড অফ দ্য ইয়ার, বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই সংখ্যাটা ছিল 59%। ক্যান ইউ ইমাজিন কি পরিমাণ এই সংখ্যাটা কি পরিমাণ বাড়ছে? তাহলে মাঝামাঝি যদি 59% হয়, আমরা ধরেই নিতে পারি এই অ্যাটাকের সংখ্যাটা কিন্তু মোর দেন 70% or 75% কিন্তু ক্রস করবে। এই সংখ্যাটা যে এত বেশি আকারে করছে, এটার যদি একটা ওভারভিউ আমরা দেখি, জাস্ট এটা হচ্ছে এই বছরের মাঝামাঝি যে ঘটনাটা ঘটছে। Actually, I collect this information from the Flashpoint. They published this report in their website. So if you want to learn more details, you can visit their website also. So এখানে তারা কয়েকটা ক্যাটাগরিতে বলছে যে টপ টার্গেটেড কান্ট্রি কোনগুলো, সব থেকে বেশি অ্যাটাক র্যানসমওয়্যার হয় কোনগুলো, 10টা কান্ট্রির কথা বলছে। ফার্স্ট অফ অল তারা বলছে যে ইউনাইটেড স্টেট, ইউএসএ। এবং ইউএস এর এই যে নাম্বার অফ অ্যাটাক কতগুলো, সে সংখ্যাটাও এখানে লিখছে যে ইউএসএ তে অ্যাটাক হয়েছে এই বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত, দ্যাটস মিন প্রথম থেকে এই বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অ্যাটাক হয়েছে 1271টা, 1271 অর্গানাইজেশন এফেক্টেড বাই দ্য র্যানসমওয়্যার অ্যাটাক। এবং সেকেন্ড যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডম, থার্ডলি কানাডা, দেন জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, এবং সর্বশেষ যেটা দেখেন 9th নাম্বারে ছিল কিন্তু ইন্ডিয়া। 38 অর্গানাইজেশন এফেক্টেড বাই দ্য র্যানসমওয়্যার। এবং আমরা কিন্তু সবাই জানি যে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে তাদের সব থেকে বড় ধরনের অ্যাটাক যেটা হয়েছিল একটা হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে, একটা হসপিটাল। এবং হসপিটালে তাদের যে রেকর্ড গুলো ছিল সেই রেকর্ড গুলো সবগুলো এনক্রিপ্টেড হয়ে গেছে। এবং তাদের সিস্টেম যেটা সেটা কিন্তু আমরা জানি একজন পেশেন্টের একেবারে তার ইচ অ্যান্ড এভরি information they recorded, they collected the data. Now, according to the data, they provide the healthcare service, they provide the treatment. So এটা যারা এখানে পেশেন্ট ছিলেন তারাও যেরকম ভুক্তভোগী, ঠিক আরেকটা প্রবলেম কিন্তু এখানে হয়েছে। জি, তানভীর আহমেদ স্যার। এখন কি কোশ্চেন করতে পারবো নাকি একদম শেষে করবো? কোনো এখনো কোশ্চেন করতে পারেন। এন্ড অফ দ্য সেশন উই অলসো গিভ সাম টাইম ফর দ্য কোশ্চেন এন্ড আনসার সেশন। একটা জিনিস জানা দরকার ছিল, সেটা হলো যে আগের স্লাইডে ওই পার্সেন্টেজটা আসলে কিসের উপর বেস করে, মানে এই এই যে ধরেন
59%, এটা কিসের উপর বেস? এইটা হচ্ছে 59%। এখানে দেখেন পার্সেন্টেজ অফ অর্গানাইজেশনস হিট বাই র্যানসমওয়্যার, মানে এই ধরনের অর্গানাইজেশন গুলো যারা মূলত টেকনোলজি নিয়ে কাজ করেন, যারা এডুকেশন ইনস্টিটিউট, ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন, এই ওভারঅল অর্গানাইজেশন গুলোর 59% সামহাও কোনো না কোনো ভাবে তারা অ্যাটাক হওয়ার শিকার হয়েছে আর কি। এবং এখানে আমরা একটু পরে আরো ডিটেলস দেখাবো, যে রিপোর্টটাতে আপনি দেখতে পারবেন যে কান্ট্রি ওয়াইজ হ্যাঁ কিভাবে এই অ্যাটাক গুলো হয়েছে। যেমন আমরা এখন দেখতেছি না যে top 10 যেরকম ঠিক ওইভাবে তারা এটাই করছে। এবং আপনি ওদের ওই সাইটটা গেলে আপনি আরো ডিটেলস সেখান থেকে পাবেন, তারপরও আমি দেখাবো আপনাদের। ওকে ওকে। থ্যাংক ইউ। দেখেন এখানে আমরা একটা জিনিস দেখলাম কি, যে আমার কান্ট্রি ওয়াইজ কি পরিমাণ অ্যাটাক হচ্ছে। এখন স্বাভাবিকভাবে আপনার মনে হইতে পারে তাহলে কোন কোন সেক্টরে অ্যাটাক গুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় যে আসলে তাহলে কোন কোন সেক্টরে এই অ্যাটাক গুলো সব থেকে বেশি হচ্ছে। যেমন প্রথমত এখানে যেটা দেখাইছে যে টেকনোলজি, the organization, those who provide the technological support, product, solution, এই ধরনের অর্গানাইজেশন গুলো affected হয়েছে 25.12%। ক্যান ইউ ইমাজিন? তাহলে এই অর্গানাইজেশন গুলো যখন এফেক্টেড হয়, তখন আপনি চিন্তা করছেন যে একটা টেকনোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন এফেক্ট হলো, মনে করেন যে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি এফেক্টেড হলো, তাহলে এই সফটওয়্যার কোম্পানির সাথে রিলিভেন্ট কিন্তু অনেক কিছু। সে এই সার্ভিস গুলো, এই সফটওয়্যার গুলো অন্যান্য যে অর্গানাইজেশন গুলোকে দিছে, তারাও কিন্তু এখানে এফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। কিভাবে? এই যে সেকেন্ড ইস্যু বলছে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর, দেখবেন যেখানে আমার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টটা কাজ করে। আমরা বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে জানি কোন একটা ব্যাংক, হ্যাঁ একটা গভর্নমেন্ট ব্যাংক, নাম না বলি, গভর্নমেন্ট ব্যাংকটা এফেক্টেড হয়েছিল কিছুদিন আগে। তাদের টোটাল সিস্টেমটা এবং তারা কিন্তু ইন্টারনেট ব্যাংকিং ছিল না, তারা হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং ছিল, যেটা ইন্ট্রানেটে তাদের ইন্টারনাল নেটওয়ার্কে চলে। তাহলে কিভাবে এই সিস্টেমটা এফেক্টেড হলো? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি যদি ফরেনসিক করেন তাহলে দেখবেন এইটা আসছে মূলত এই যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে। থার্ড পার্টি যারা এই সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করছে, ডেফিনেটলি তাদের সিস্টেম এফেক্টেড হওয়ার কারণেই এই অর্গানাইজেশনটা এফেক্টেড হয়েছে, যেহেতু তারা সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড না। যে অর্গানাইজেশন গুলো রিটেল অর্গানাইজেশন, ছোট ছোট অর্গানাইজেশন, যেমন মনে করেন যে একটা মুদির দোকান হইতে পারে, একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি হইতে পারে, এরকম রিটেল অর্গানাইজেশন গুলো হচ্ছে 13.75%। এটাও কিন্তু কম না। এবং আস্তে আস্তে হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন 10.89%। হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন যেটা বলছিলাম, একটা মেন প্রবলেম কি ছিল? একটা মেন প্রবলেম হলো যে পেশেন্টরা এখানে ভুক্তভোগী। সেকেন্ডলি আরেকটা ইস্যু যেটা, সেটা হলো যে পেশেন্টরা তো ভুক্তভোগী, পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন ল থাকে, যেমন হেলথ অর্গানাইজেশনের জন্য হিপ্পা। আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, যেটা ইউএ অথবা আমেরিকান বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, এই অর্গানাইজেশনের হেলথ কেয়ারের ডেটাগুলো যদি এভাবে লিক হয়, এবার যদি ডার্ক ওয়েব হয়, দে হ্যাভ টু পে হিউজ অ্যামাউন্ট অ্যাজ দেয়ার পেনাল্টি। তাদের ফাইন হিসেবে অনেক টাকা দেওয়া লাগে, এবং সেটা কিন্তু অনেক বেশি। সেটা যদি আপনি শোনেন অ্যাস্টনিশড হয়ে যাবেন। আপনি সারা বছরে টোটাল ইয়ারে যে পরিমাণ আপনি ইনকাম করতেছেন, এই ইনকামের প্রায় 35% ইউ হ্যাভ টু পে। আপনি এই বছরের খরচ বরচ বাদ দিয়ে আপনি 100 টাকা লাভ করলেন, সো 35 টাকা ওই ভুক্তভোগী বা এই অর্গানাইজেশন গুলোকে দিতে হবে আপনার জরিমানা হিসেবে। কারণ কি? আপনি এই এমপ্লয়, এই কাস্টমার বা পেশেন্টের ডেটা আপনি সিকিউরিটি এনশিওর করতে পারেন না। আমাদের অনেকের মনে হইতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন 6.96 এত কম, তো মনে হয় এই অর্গানাইজেশন গুলো সিকিউর না। এই অর্গানাইজেশন গুলো সিকিউর না। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস কি, ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশনে আমাদের একটা বেস্ট প্র্যাকটিস আছে। উই হ্যাভ টু কমপ্লাই দ্য রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট লাইক বাংলাদেশ ব্যাংক অর ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি অথবা সুইফটের সিস্টেম। আমাদের কিছু রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট আছে, উই হ্যাভ টু কমপ্লাই দিস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন। যেমন একটা আছে আমাদের, ইচ অ্যান্ড এভরি ডে উই হ্যাভ টু টেক দ্য ব্যাকআপ অফ দ্য কোর ব্যাংকিং সলিউশন।
এই যে আমি ব্যাকআপটা নিচ্ছি, এই ব্যাকআপটা নিলে একটা সুবিধা কি, ঠিক আছে, র্যানসমওয়্যারের সব থেকে প্রোটেকশন হলো আপনি যদি ব্যাকআপটা রাখেন, ঠিক আছে ভাই, আমার ডেটা এনক্রিপ্ট হয়েছে, নট ইস্যু। ঠিক আছে, আমার হয়তো 5 ঘন্টা ডাউন টাইম কনসিডার করতে হবে, আমার সিস্টেমটা বন্ধ থাকবে, ইটস ওকে, আমি তোমাকে কোনো পয়সা দেবো না, আমার যে ব্যাকআপ আছে সেই ব্যাকআপটা আমি রিস্টোর করে দেবো। দ্যাটস ওয়াই এই অর্গানাইজেশন গুলো অনেকে টার্গেট করে না। আর যদি টার্গেট করে, যদি ওদের ব্যাকআপের আরটিও আরপিও ম্যানেজমেন্টের এই বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান, ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান এই জায়গায় যদি স্ট্রং না থাকে, তাহলে কিন্তু হিউজ পরিমাণ তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমরা দেখাবো একটু পরে যে কি পরিমাণ ক্ষতি তাদের হইতে পারে। এরপরে অন্যান্য যেমন বিজনেস সার্ভিস এন্ড কনসাল্টিং, তারপর ট্রান্সপোর্টেশন বলতে এটা স্বাভাবিকভাবে আমরা বাস ট্রাক বুঝি না, এটা হচ্ছে যদি আপনি চিন্তা করেন একটা এয়ার রিজার্ভেশন সিস্টেম যদি আপনার র্যানসমওয়্যার অ্যাটাকটা হয়, কি করবেন এটা? যাদের একটা সিঙ্গেল মোমেন্ট, দ্যাটস মিন যদি 1 সেকেন্ড পর্যন্ত ডাউন টাইম থাকে, এর জন্য তাদের $1,000,000 তাদের লস হয়। অনলাইনে মানে টিকিট, এয়ার টিকিট কেনা বেচা, বিভিন্ন ধরনের কাজ যেগুলো। যার কারণে কি আমরা দেখবেন যে আমরা মিররিং, হ্যাঁ, ডেটাবেজের মিররিং করি মূলত আমরা এই এয়ার টিকিট এই ধরনের সার্ভিস গুলো। সো এটাও কিন্তু একটা মেন ইস্যু। এডুকেশন, তারপর লিগাল, মিডিয়া, বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন গুলো এফেক্টেড হয়ে থাকে। এই 10টা টপ ক্যাটাগরি, এটা অনেকগুলো ক্যাটাগরি, বাট এই 10টা ক্যাটাগরি। এখন এই 10টা ক্যাটাগরির বাইরে কিন্তু আমরা কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না, যেগুলো আমরা বলতে পারি ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা পার্ট। খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ কনসিডার্ড বাই দিস 10 এরিয়া। প্রফেশনাল আমরা যদি দেখি যে এই র্যানসমওয়্যার এর গ্রুপ কারা, এরা কারা যারা আসলে এই ডেটাগুলো এনক্রিপ্ট করে, এখানে র্যানসমওয়্যার এর নেম টাইপ গুলো বলছে, যেমন লকবিট সব থেকে বেশি অ্যাটাক গুলো করে, এবং ভিকটিমস যারা আছে তাদের যেমন যদি পয়েন্ট আকারে আমরা করি, তাহলে এটা 428টা অর্গানাইজেশন বা 28টা গ্রুপ, তারা এই গ্রুপ তারা এটা অ্যাটাক করে। তারপরে প্লে, তারপর র্যানসম হাব, এইভাবে লাস্টে বিলিয়ন লিয়েন যেটা আছে 88। এগুলো হচ্ছে তারা ভিকটিম কে এতগুলো পোস্ট, এতগুলো জায়গা থেকে তাদেরকে অ্যাটাক করছে। তো আমরা যদি এই যেটা আমরা দেখলাম, আমরা যদি একটু ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভে দেখি যে আসলে আমাদের এই অ্যাটাক গুলো কেমন ধরনের অ্যাটাক হয়, কেন একটা হিস্ট্রি এখানে বলছে যে ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল ডে যে ম্যালওয়্যার আবিষ্কার হচ্ছে, এটা কতগুলো? 5,60,000। ক্যান ইউ ইমাজিন? আপনি কি এটা চিন্তা করছেন কখনো? ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল ডে নতুন নতুন ম্যালওয়্যার আসতেছে এরকম 5,60,000। এটা কিন্তু ইচ অ্যান্ড এভরি রেকর্ড, হ্যাঁ, আই কালেক্টেড ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস। সো আপনি যদি নর্মালও সার্চ দেন, দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ইভেন্ট গুলো পাওয়া যায়। আমি দেখাবো কিছু সোর্স আপনার। এবং এই ম্যালওয়্যার যেগুলো আছে, ওভারঅল যদি আমরা এখন চিন্তা করি, 1 billion malwares is circulation over the world, over the network, over the internet. প্রতি মিনিটে 4টা করে কোম্পানি র্যানসমওয়্যার অ্যাটাকের শিকার হচ্ছে, এবং এর জন্য সব থেকে বেশি অ্যাকাউন্টেবল যেটা, সেটা ট্রোজানস যে ভাইরাসটা আছে, এইটা এই ধরনের ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে আমার এফেক্টেড হচ্ছে, এবং সেটার জন্য অ্যাকাউন্টেবল এই অর্গানাইজেশন, এই অ্যান্টিভাইরাস, এই ভাইরাস গ্রুপ, তারা হচ্ছে 58%। এবং আমি একটু আগে আপনাদেরকে যে স্ট্রিট এখানে দেখাচ্ছিলাম যে র্যানসমওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস, এইটা যে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, এটা হচ্ছে সব থেকে ডিস্ট্রাকটিভ রোল প্লে করতেছে। তারাই সব থেকে ক্ষতি করতেছে। আমি আমার কম্পিটিটর, একজনের প্রতি আমার রাগ, আমি সেই অর্গানাইজেশনকে জাস্ট আমি পে দিচ্ছি, ইটস জাস্ট লাইক দ্য ইউজিং দ্য নেটফ্লিক্স, আমি পেমেন্ট দিচ্ছি, তারা আমার কাজটা করে দিচ্ছে। সেটা একদম কিলার যারা আছে তাদের মতোই এরকম ভূমিকা তারা এখানে পালন করতেছে। They are professional. Nowadays, we are very habituated and we use the artificial intelligence. Sometimes we call the open AI. সব থেকে ভালো উদাহরণ যেটা আমরা বলি চ্যাট জিপিটি। এই চ্যাট জিপিটি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যাদের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, এটা কিন্তু এখন পাস্ট। যদিও আমরা
অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসেবে আমরা কনসিডার করতেছি যে ওপেন এআই চ্যাট জিপিটি এটাই হচ্ছে মনে হয় যুগান্তরকারী একটা মানে ইতিহাস যুগান্তরকারী একটা আবিষ্কার, ইজ দ্য গ্রেট ইনোভেশন ফর অল অফ দ্য পিপল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। বাট না, এর থেকেও আরো অনেক কিছু আছে। কারণ এইটার মাধ্যমে আমরা অ্যাটাক গুলোকে প্রোটেক্ট করতে পারতেছি। এই ধরনের এআই বেস সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে আমরা আমাদের সিস্টেমকে সিকিউর করতে পারতেছি না। কারণ কি? কারণ এখন চলে আসছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, যেটাকে আমরা বলতেছি যে কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফিক টেকনোলজি। এই যে এনক্রিপশন ডিক্রিপশন, এটা তো আসলে যেমন এইএস, ইএস 256, আরএসএ বিভিন্ন অ্যালগরিদমের কথা বলি, বাট এখন যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। এবং আপনারা জানেন যে জাপান এবং চায়না তারা এটা নিয়ে সব থেকে বেশি অ্যাডভান্স। আপনার মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট, যেটা যে সিকিউরিটিতে আপনি ইনভেস্ট করতেছেন, উইদিন 1 সেকেন্ড, উইদিন 1 মিলি সেকেন্ডে এই কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফির মাধ্যমে এটা ডিস্ট্রয় করা যাবে। উইদিন 1 মিলি সেকেন্ড, আপনি চিন্তা করার আগে এটা ইয়ে হয়ে যাবে। তাহলে সলিউশন কি? তাহলে আমাদের সলিউশন কি? হ্যাঁ, এই সলিউশনের কথা চিন্তা করে এখন চলে আসছে মেশিন লার্নিং এর পরের স্টেজ, যেটা এআই এর, যেটা আমরা মেশিন লার্নিং বলি। এর পরের যে স্টেজ সেটাকে আমরা বলছি ডিপ লার্নিং। আমরা মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং নিয়েও আমরা একটু মানে ডিসকাস করার একটু ট্রাই করব। তো আমরা এই যে বিগেস্ট এরিয়ার কথা আমরা বলতেছি, আমরা যদি আরেকটু জাস্ট আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন একটু দেখানোর চেষ্টা করি, একটু শেয়ার দিই। হ্যাঁ, এটা এটা মূলত র্যানসমওয়্যারের লাস্ট ভিকটিম, যেটা ইনফরমেশন যেটা সেটা তো এখন পর্যন্ত যেটা হচ্ছে 220টা গ্রুপ, ইটস নট এ সিঙ্গেল এন্টিটি, একটা এতগুলো গ্রুপ তারা মূলত এই র্যানসমওয়্যার অ্যাটাকের সাথে জড়িত। ভিকটিম কতগুলো? 14,865টা ভিকটিমের এখানে রিসেন্টলি লাস্ট আপডেট যেটা সেটাই করছে। এবং কারেন্ট মান্থের কথা যদি আমরা বলি 299। আমি আমি এটা সকালে দেখতেছিলাম, এটা সকালে ছিল 298, 298 বা 290 এরকম। এইটা কিন্তু এখন আরো বাড়ছে, এটা 299টা। তো এটা কিন্তু ওপেন ransom.live, এখানে গেলেও আপনি কিন্তু দেখতে পাবেন। এবং এই বছরে ভিকটিমের সংখ্যা হচ্ছে 4,505 জন অর্গানাইজেশন এই ভিকটিমে হয়েছে। সো ইউ ক্যান গেট মোর ইনফরমেশন ফ্রম হিয়ার যে র্যানসমওয়্যার গ্রুপ যারা আছে, র্যানসমওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস, যেমন এটা ইন্ডিয়ার একটা গ্রুপ এটা প্রোভাইড করতেছে। তারপর টি স্পেস, তারা এরকম বিভিন্ন গ্রুপের ইনফরমেশন গুলো আছে, তাদের সম্পর্কে এখানে ইন ডিটেলস এখানে বলা আছে। তারা কবে থেকে এটা কাজ করতেছে, কি ধরনের কাজ, তারা কি ধরনের সার্ভিস তারা প্রোভাইড করে, এটা ইনফরমেশন গুলো তারা এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন এখানে প্রোভাইড করতেছে। সেকেন্ডলি, আপনি যদি এখন দেখতে চান যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে র্যানসমওয়্যারের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স যদি আপনি দেখতে চান, আপনি এখানে ওভারঅল একটা ইনফরমেশন এখানে পাবেন। যেমন টপ 20 ransomware ফর 2024, তারপর ভিকটিমস পার মান্থ, সেগুলো কিন্তু তারা এখানে ডেটাগুলো দিচ্ছে। সো আপনি এখানে আরো একটু যদি ইলাবোরেট করতে চান, আপনি সেটাও দেখতে পারেন। বিভিন্ন ওয়েতে এই ডেটাগুলো আছে, হিউজ ডেটা এখানে। আপনি ভিকটিম কতজন, তারপরে কিভাবে এটা হয়েছে, আপনি এটা রুট কজ অ্যানালাইসিস, এগুলো ডিটেলস আপনি করতে পারেন। তারপরে ভিকটিম বাই কান্ট্রি ওয়াইজ আপনি দেখতে পারেন। হুম, বিভিন্ন দেশে যেগুলো হয়েছে সেগুলো। ইউনাইটেড স্টেটে অ্যাটাকার কত? 2,738। এটা কিন্তু লাইভ, হ্যাঁ লাইভ ম্যাপ, এটা প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে। আমি জানি না আসলে বাংলাদেশে এখানে পার্সরটা যায় কি না। ইন্ডিয়া, মিয়ানমার, দেখি না হয় কিনা। একটু বড় করতে বলতেছেন মনে হয়, মনে মনে। প্রিয় বাংলাদেশের অবস্থা দেখি তো, 9 অ্যাটাক, হ্যাঁ অ্যাটাকস, র্যানসমওয়্যার অ্যাটাক বাংলাদেশে হচ্ছে 9টার সংখ্যা দেখাচ্ছে। আমরা আমরা তো দেখছিলাম না যে সব থেকে বেশি কোন দেশে হয়, ইউনাইটেড স্টেট, রাইট? তো আমরা যদি নেক্সট আর একটা ট্যাব আমি রাখছি এখানে, দেখেন র্যানসমওয়্যার অ্যাটাক, এটা হচ্ছে বেসিকলি ইউএস এর জন্য তারা একটা ডেইলি আপডেট করতেছে। এবং তারা ইনফরমেশন গুলো কিভাবে করছে দেখেন, যে
হ্যাঁ, সব ইনফরমেশন গুলো কিন্তু এখানে আছে যে এই মুহূর্তে কি কি ঘটতেছে না ঘটতেছে, হ্যাঁ, সেগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে। আপনি যখন কার্সরটা ধরবেন, হ্যাঁ, সব ইনফরমেশন গুলো এখানে। এখানে আবার ফিল্টারিং করা যায়। যেমন এখানে কিছু আছে আননোন, দ্যাটস মিন আমরা বলি না যে জিরো ডে অ্যাটাক, স্টিল নাও উই ক্যানট ফাইন্ড আউট দিস অ্যাটাক। এবং এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে বিজনেস কতগুলো, এডুকেশন, গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, হেলথ কেয়ার, তারপরে গভর্নমেন্ট অ্যাভারেজ রেকর্ড ইনফেক্টেড, এগুলো কিন্তু ডিটেলস এখানে আছে। এবং সব থেকে মজার বিষয় এখানে দেখেন যে কারেন্ট ইয়ারে, কারেন্ট মান্থে কি হয়েছে, যেমন ওয়েনি কান্ট্রি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন গুলো এফেক্টেড হয়েছে এই ধরনের। তো যখন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন গুলো হয়, এটা কিন্তু আসলে খুব আহ, খুব এটা কিন্তু খুব প্যাথেটিক এবং সেটা খুব ক্রিটিক্যাল হয়। কারণ আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন গুলো মূলত তারা কাস্টমারকে না, তারা বেসিকলি তার অর্গানাইজেশন মানে কান্ট্রির যে পিপল আছে, সিটিজেন যারা আছে তাদেরকে সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করে, এবং সেগুলো কিন্তু সবসময় কম খরচে। আপনি চিন্তা করেন, বাংলাদেশে একটা প্রাইভেট হাসপাতালে হয়তো 10 জন যায়, কিন্তু আপনি কখনো চিন্তা করছেন ঢাকা মেডিকেলে কতজন যায়? হিউজ পরিমাণ। একটা প্রাইভেট ব্যাংকে মানে যারা মধ্যবিত্ত বা যারা ডে টু ডে কাজ করে, যারা জীবন নির্বাহ করে, তারা কতগুলো প্রাইভেট ব্যাংকে যান, আর তারা কয়জন আছে গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলোতে যান? ডেফিনেটলি গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানে তারা যায়। যখন একটা দেশের এরকম ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাটাক গুলো হয়, তখন কিন্তু ডেফিনেটলি এটা মানে খুব কষ্টকর একটা বিষয় থাকে। এডুকেশন, গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম দেখছেন যে বিজনেস, এডুকেশন, গভর্নমেন্ট, হেলথ কেয়ার, এই অর্গানাইজেশন। হেলথ কেয়ার এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা সেক্টর এখানে। তো আমরা আমরা আরেকটু আগাই, একটু ব্যাকে যাই। হোপফুলি আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সেশন শেষ করবো, ডোন্ট বি ওয়ারি। এখন একটা কোশ্চেন সকলের জন্য, হোয়াই র্যানসমওয়্যার ইজ দা বিগেস্ট থ্রেট? কেন এটা বিগেস্ট থ্রেট? কেন আমার বিজনেসের জন্য? কারণ আমরা যদি লাস্ট 3টা পেমেন্টের কথা বলি, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম, বলছিলাম যে ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন গুলোতে এই অ্যাটাকটার পরিমাণ কম, কিন্তু যদিও অ্যাটাকটার পরিমাণ কম, যদি এফেক্টেড হয়ে যায়, হ্যাভ টু পে হিউজ র্যানসম, তাদের প্রচুর পরিমাণে টাকা দেওয়া লাগে। এখানে এটার মধ্যে ফার্স্ট যেটা বলছে $10 মিলিয়ন, এটা প্রোভাইড করছে ক্লাউড কম্পিউটিং ফার্ম, এবং ওই ফার্মটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাকবার্ন। এই অর্গানাইজেশনকে $10 মিলিয়ন তাদেরকে র্যানসম করতে হয়েছিল। $11 মিলিয়ন পে করতে হয়েছে জেবিএস ফুড, একটা ফুড কোম্পানিকে, একটা অর্গানাইজেশন যারা মূলত বেবি ফুড থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাবার যেগুলো মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য, সেগুলো সেই কোম্পানিকে $11 মিলিয়ন they have to pay to decrypt their data from the attackers group. সব থেকে অ্যাস্টনিশড যেটা, সেটা হলো $40 মিলিয়ন এটা পে করেছে সিএনএ ফাইন্যান্সিয়াল, এই অর্গানাইজেশনকে। আমরা যদি একটু ওভারঅল একটু দেখি, যেমন 2021 সাল পর্যন্ত একটা অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছিল সাইবার ক্রাইম ম্যাগাজিন, যেটা এই ম্যাগাজিনে তারা এটা পাবলিশ করছিল যে এখানে যে টোটাল $20 বিলিয়ন র্যানসমওয়্যার কস্ট, এটা প্রজেক্টের কস্ট, এই পরিমাণ খরচ তাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে। এবং এখানে অর্গানাইজেশন ভেদে যারা র্যানসমওয়্যার প্রোভাইড করছে তাদের ক্ষেত্রেও দেখবেন যে এখানে কত সময় লাগছে, যেমন 14 ঘন্টা, 7 মিনিট, অথবা 40.7 আওয়ার্স, এই সময়টা লাগছে এইটাকে ডিক্রিপ্ট করতে। তারপর 15.9, আস্তে আস্তে কিন্তু এইটা সংখ্যাটা বাড়ছে। যেমন ছোট ছোট কোম্পানি যেগুলো, সেই কোম্পানিগুলোর তারা কমিউনিকেট করতে পারে না, উই হ্যাভ টু পে দ্য র্যানসম থ্রু দ্য বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি। সো এইগুলো কিন্তু অনেক হ্যাজার্ডে পড়তে হয়। আমি রেড কালার দিয়ে একটা মার্ক করছি যে সিঙ্গেল র্যানসম অ্যাটাক মে স্টপ এন্টার বিজনেস অপারেশন। আমার একটা সিঙ্গেল অ্যাটাক যে আমার নেটওয়ার্কের মধ্যে যদি কোনোভাবে এটা ঢুকতে পারে, তখন আমার টোটাল বিজনেস অপারেশনকে সে স্টপ করে দিতে পারে। এবং এ সিঙ্গেল ডে বিজনেস ডাউন কস্ট মোর ক্যাশ দেন র্যানসমওয়্যার পেমেন্ট। আসলে আমি যত টাকা র্যানসমওয়্যার পেমেন্ট দিচ্ছি, তার থেকে কিন্তু আমার একদিনের খরচ অনেক বেশি।
আমি একটা ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কিভাবে আসলে এই খরচটা বেশি। তো আমরা তো আসলে অনেক কিছু দেখলাম, অনেক সময় এদের ছোট একটা ভিডিও একটু দেখতে চাই। আমরা ছোট একটা ভিডিও। Not imminent, it is upon us. Cyber attacks against TV stations, food and fuel suppliers, hospitals, water systems. These hacks have been happening for a long time. Ransomware attacks. After a ransomware attack, Ransomware cyber attacks. How concerned should we be? Ransomware. It feels like it's everywhere these days. It's caused gas shortages. It's disrupted our meat supply. But what exactly is ransomware? And what should you do if you're the victim of an attack? Ransomware is malicious software that encrypts data and then, of course, holds it for ransom, right, until somebody pays up. But before you can even get to that point, the ransomware gangs need to get access into systems. There are multiple ways a hacker can break into a computer system. One of the most common ways is through a phishing email. And it can attempt to sort of fool or deceive the recipient of the email into thinking it's a real person on the other end, usually getting them to click a link or to download an attachment of some kind, which then might execute some malicious software. After the hackers gain access to a computer system, they then begin to encrypt the data on it. Encryption is similar to locking the data up, so no one else can get access to it without the key. And there's sort of a second step to this, and it's an extortion step, where if the victim refuses to pay the ransom for any reason, they'll also threaten to dump some of that data online. It sort of ups the ante, so to speak. In short, the hackers are demanding a person or a company pay them in exchange for the key to unlock their data, and often to stop the hackers from leaking any sensitive information. A study of ransomware attacks in the first quarter of 2021 showed that professional services like law firms, the public sector like schools and governments, and the healthcare industry all were targeted by ransomware attacks the most. I would say that the trend has generally moved towards hitting larger organizations that have deeper pockets, for example, or the types of organizations that typically have very sensitive data. This is a Russian criminal group. It's originating in Russia. It's called DarkSide. Catching criminal hackers is tough. For one, they usually demand payment in cryptocurrencies, which are harder to track. One study estimated that roughly $350 million was paid out in ransomware attacks in 2020. And these hacks often originate from countries like Russia, where the US doesn't have an extradition treaty. Experts recommend strengthening your IT infrastructure by keeping systems up to date, by patching security vulnerabilities, monitoring for phishing emails, and having a plan for when a ransomware attack does occur. Companies can also buy insurance specifically for cyber attacks. You know, it would help to have a mentality that at just some point you're going to get hit by one of these things, and you need to know what your next move is and what you're going to do, and to think about especially how you would recover from an incident of this kind. Hackers can often demand high price tags to get your data back. Colonial Pipeline says it paid $4.4 million to hackers who held their systems at ransom. JBS is one of the world's largest food companies, and it says it paid out $11 million in response to a ransomware attack. The US government encourages people not to pay the ransom, since that could encourage more attacks. There is also no guarantee that attackers won't just release the data once the ransom is paid. The big question is, so what do we do next? Law enforcement can only do so much, and it might actually come down to negotiating with foreign countries like Russia. It's also possible that the United States military might step in here at some point and play a greater role in defense of the private sector, and so it's another possibility going forward. তো আমরা মোরাল অফ দ্য স্টোরি হলে ইউএস গভর্নমেন্ট তারা বলছে যে ঠিক আছে, আমরা কোনো ধরনের সিঙ্গেল র্যানসম তাদেরকে পেমেন্ট করব না, এবং কিছু প্রিভেন্টিভ ওয়ে তারা বলছে যে আসলে আমাদের সিস্টেম আপডেট রাখা, বিভিন্ন ধরনের সাজেশনটা তারা প্রোভাইড করেছে। সো র্যানসমওয়্যারের জন্য প্রিভেনশনের জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস কি হতে পারে? আমরা আপনাদের সাথে প্রথমে একটু আগেই আমরা বলতেছিলাম যে মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, এইগুলোর জন্য আমরা একটা
কথা বলছিলাম, এবং আমরা এখন আছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা আছে এআই বেস সিস্টেম গুলোর ক্ষেত্রে। তো মেশিন লার্নিং এর মধ্যে আমি খুব ডিটেলস যাব না, খুব সহজে যদি বলি, আমার যে র ডেটা আছে এটা একটা মেশিনকে এজুকেট করা হয়, তার ব্রেনের মধ্যে এটা ঢোকাই দেওয়া হয়, তার মেমোরিতে এটা পুশ করা হয়, এবং এটার উপর ভিত্তি করে তারা র্যান্ডম কিছু ফরেস্ট মেশিন লার্নিং মডেল তারা তৈরি করে, এবং মডেল তৈরি করে যেটা মূলত অ্যাকিউরেসিটা প্রোভাইড করে 50% থেকে 86% পর্যন্ত অ্যাকিউরেসি রেট এটা। এবং এইখানে ফলস পজিটিভ একটা রেট আছে যে 1 to 2%। তো এই যে 1 to 2%, দ্যাটস মিন ফলস পজিটিভ বলতে কোনগুলো, যে সিস্টেম মনে করতেছে এইটা ট্রু বাট আসলে এটা ফলস, দিস ইজ কল্ড দ্য ফলস পজিটিভ। এটা মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে দেখলাম। এখন ডিপ লার্নিং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, ডিপ লার্নিং এ দেখেন যে এখানে র ডেটা যেটা মেশিন এটা কালেক্ট করতেছে, তার কিছু নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এখানে যেরকম মডেলটা তৈরি করতেছে, এখানে এমন ভাবে এ করছে ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল পয়েন্ট মধ্যে সে এখানে একটা কানেকশন এস্টাবলিশ করতেছে। একটা প্যাকেট যেখানেই যাক না কেন, রুটটাকে সে এখান থেকে সে মনিটরিং করতে পারে, সে এটাকে অ্যাসেস করতে পারে, এবং এখানে অ্যাকিউরেসি রেট যেটা সেটা মোর দ্যান 99%, এবং ফলস পজিটিভ রেশিও সেটাও কিন্তু খুবই কম, 0.1%। So what's the main difference between machine learning and deep learning? One thing is that মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে যদি কোনো এরর জেনারেট করে, ও মানুষের হেল্প লাগে যে এই এররটা কিভাবে রিজলভ করবে। আপনি যখন ডিপ লার্নিং এর কথা বলবেন, যে এটা সেলফ লার্নিং এর মাধ্যমে সে নিজে নিজের ভুলটাকে কিভাবে এটাকে রুট কজ অ্যানালাইসিস করে এটা সলভ করা যায়, সেই চিন্তাটাও সে করতে পারে। দিস ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স, যার কারণে আমরা বলছি ডিপ লার্নিং এটা মোর দ্যান 99% অ্যাকিউরেসি প্রোভাইড এটা করে। আমরা বলছিলাম যে একটা সিঙ্গেল কোম্পানির জন্য যে ফাইন্যান্সিয়াল লসটাই হয় ডিউ টু দ্য টাইম কনস্ট্যান্ট, আমি খুব বেশি করবো না। এইখানে যদি একটা ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন বা ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি যদি র্যানসমওয়্যার অ্যাটাকের শিকার হয়, এবং সেখানে যদি তাকে যে একটা ব্রাঞ্চের জন্য তাকে যদি $1 র্যানসম প্রোভাইড করতে হয়, $1 যদি তাকে প্রোভাইড করতে হয় একদিনে, তো এইটার যে ইনফরমেশন যেটা এখানে আছে, যে অপারেশন ডাউন টাইম কস্ট যেটা নাম্বার অফ এফেক্টেড ব্রাঞ্চেস ইন্টু ট্রানজেকশন ভলিউম, এটা যদি আমরা অ্যাভারেজ ধরি 0.86 লাখ, এটা আমরা বাংলাদেশে একটা কোম্পানি নিয়ে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে, একটা ব্যাংক, প্রাইভেট একটা ব্যাংক, এবং সেই অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে তাদের ডেটা লস যে কস্ট হচ্ছে সেটা 9 crore একদিনে, তাদের এই পরিমাণ ক্ষতি। এবং যদি আমরা ওভারঅল একটা বছরের কথা চিন্তা করি, তাহলে 36 crore, এবং টোটাল লস ইন পার্সেন্টেজ 3.3%। আমরা যদি তাদের এক্সিস্টিং অ্যানুয়াল সেলস রেভিনিউ আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে এই পরিমাণ অ্যামাউন্টটা তাদেরকে পে করতে। সো এখানে আমি একটা উদাহরণ নিয়ে আসছি, যে ডিপ ইনস্টেট উইল কস্ট পার ইয়ার ফর অল এমপ্লয়িজ অনলি 0.7%। সো এটা প্রফেশনাল। আসলে আমি চাইছিলাম হয়তো একটা লাইভ ডেমনস্ট্রেশন এখানে দেখানোর জন্য। লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দেখাতে গেলে অনেক ধরনের ইস্যু হয়, এখানে হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা হয় বা দেখানো যায় না। এই জন্য আমি একটা জাস্ট ছোট একটা ভিডিও ক্লিপস আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি, যে আসলে কিভাবে র্যানসমওয়্যারটা আসলে কাজ করে, বা র্যানসমওয়্যার প্রোটেক্ট করার জন্য কিভাবে কাজ করানো যায়, সেই প্রিভেন্টন কিছু মেকানিজম দেখানোর চেষ্টা করবো। So আসলে অ্যাটাক ভেক্টর যেগুলো, সেটা বিভিন্ন ওয়েতে আসতে পারে, যেমন ফাইল বেস ম্যালওয়্যার হইতে পারে, এক্সিকিউটেবল ফাইল অথবা নন এক্সিকিউটেবল ফাইল, তারপরে ফাইললেস ম্যালওয়্যার আছে, এখন র্যানসমওয়্যার যেটা, তারপর স্পাইওয়্যার, এক্সপ্লয়েট, মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমার এই অ্যাটাক গুলো আসতে পারে বিভিন্ন সোর্স থেকে। আমরা যদি ওই ডেমনস্ট্রেশনটা একটু দেখি, কিভাবে আসলে এই প্যাকেটটা ইন্সপেক্ট করা যায়। কোনো সাউন্ড নেই, জাস্ট একটু দেখা। যেমন এখানে এন্ড পয়েন্টে সে কি করতেছে, এইটাকে সে এনাবল করে নিচ্ছে, অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছে, জাস্ট এনাবল করে নিচ্ছে। এখন সে দেখবে যে আসলে তার প্রসেসর কিভাবে কাজ করতেছে, কতটুকু সিপিইউ ইউটিলাইজ হচ্ছে, এই ইনফরমেশন গুলো সে এখান থেকে দেখছে।
যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে তার সিপিইউ, তার মেমোরি কতটুকু ইউটিলাইজ হচ্ছে। যেমন এখানে হচ্ছে 0 ম্যাক্সিমাম এখনো 0%। বাট যখন সে এটাকে একটা স্টার্ট করতেছে, তার মেমোরি কনজাম্পশন যেটা সেটা দেখানোর জন্য, যেটা খুব কম কনজিউমড হচ্ছে আর কি। এখানে সে ডিক্রিপ্ট করার ট্রাই করতেছে। ইনফেক্টেড পাসওয়ার্ড দিয়ে সেটা ডিক্রিপ্ট করতেছে। এখন এখানে খেয়াল করবেন যে এখানে কিন্তু ডিপ ইনস্টিট সলিউশন কথাটা আমরা বলতেছি, এরকম মানে প্রচুর পরিমাণে সলিউশন কিন্তু আছে। জাস্ট আমি একটা সলিউশন নিয়ে একটু করছি, এটা আমি এর আগে দেখছি, দ্যাটস ওয়াই আমি এটা আপনাদের দেখাচ্ছি। ডিপ ইনস্টিট তারা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে যেমন 28%, 30%, তারপরে এটা কিন্তু আপ ডাউন করতেছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে দ্য সিস্টেম নট ফাইন্ড দ্য ফাইল স্পেসিফাইড, এটা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছে না। সেই সংখ্যাটা এখানে সে দেখালো। এইখানে এই সংখ্যাটাও কিন্তু বাড়তেছে, 3 আউট অফ 100, 6, 7, 8 ইনফেক্টেড ফাইলগুলো সে চেক করতেছে এখানে। এটার পরে সেকেন্ডলি সে কি করলো যে এখানে ক্লোজ হচ্ছে 92 নোটিফিকেশন সে এখানে আসছে, সেই নোটিফিকেশনটা সে এখানে দেখে। সেকেন্ড ইস্যু হিসেবে এটা দেখাচ্ছে যে ওয়ার্কিং অন, এটা এখানে কাজ করতেছে। যেমন আমরা তো বললাম যে ফাইললেস বা ফাইলের মাধ্যমে যে এগুলো আসে, এটা আরেকটা ম্যালওয়্যার সে ইনজেক্ট করে দেখাচ্ছে যে এটা কিভাবে আসলে আমার মেমোরি ইউটিলাইজ হচ্ছে বা এগুলো এনক্রিপশন যেন না হয় এই জন্য এই সিস্টেম কিভাবে প্রোটেকশন প্রোভাইড করতেছে। কারণ আমরা তো দেখলাম যে হিউজ পরিমাণ ইচ অ্যান্ড এভরিডে আমরা কয়েক লক্ষ ম্যালওয়্যার, এখানে নতুন নতুন ম্যালওয়্যার আসতেছে। সো ইট উইল নট বি পসিবল টু প্রোটেক্ট দিস অন বাই ম্যানুয়ালি। আমরা বলি যে কাস্টমার অ্যাওয়ারনেস বা এমপ্লয়ি অ্যাওয়ারনেস প্রয়োজন। ইজ ইট পসিবল টু অ্যাওয়ার ইচ অ্যান্ড এভরি এমপ্লয়? সবাইকে কি অ্যাওয়ার করা যায় নাকি? 10 লক্ষ এমপ্লয় বা 10,000 এমপ্লয়, 10,000 এমপ্লয়ের মধ্যে একজন তো ভুল করে একটা ম্যালিশিয়াস একটা লিঙ্কে সে ক্লিক করেই ফেলতে পারে। সো অটোমেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে আসলে এইগুলো মূলত অনেকটা প্রোটেকশন এখানে প্রোভাইড করা যায়। এই সলিউশন যেগুলো আমরা দেখলাম, যেমন এটা এন্ড পয়েন্ট যেগুলো আছে, এই এন্ড পয়েন্টে এই ধরনের সলিউশন গুলো প্রোভাইড করা যায়। এবং আরেকটা জিনিস হলো আমাদের মনিটরিংটা রাখা, যে আসলে আমার ইনফেক্টেড কত, আমি একটা জিনিসের প্রোটেকশন দেব, আমার একটা রোগ হয়েছে, সো আমি যদি এইটা ডায়াগনোসিস না করে আমি দেখতে পারি যে কি রোগ হয়েছে, তাহলে তো আসলে মেডিসিন দেওয়া সম্ভব না। সো আমার মনিটরিং যদি না থাকে, আমার ভিজিবিলিটি যদি না থাকে, ডেফিনেটলি ইট উইল নট পসিবল টু প্রোটেক্ট দ্য সিস্টেম। আমি বুঝতে পারবো না কি ধরনের কন্ট্রোল আমার এখানে প্রয়োজন। এই জন্য এখানে যেমন এখানে দেখাচ্ছে যে ডিফেকশন ইভেন্ট হচ্ছে 5টা, প্রিভেনশন করছে সে 248টা, এবং যদি র্যানসমওয়্যার রিলেটেড কি কি ইস্যু আসছে সেটাও সে এখানে দেখাচ্ছে। যেমন প্রথমটা এখানে দেখাচ্ছে র্যানসমওয়্যার, সে কি করছে, সিস্টেম প্রিভেন্ট করতে পারছে। কিভাবে কতগুলো ফাইল এফেক্টেড হয়েছিল সেগুলো কিন্তু সে এখান থেকে দেখানোর ট্রাই করছে। যেমন এখানে র্যানসমওয়্যার ছিল, ব্যাকডোর ছিল, স্পাইওয়্যার ছিল, পিইউ ছিল, এবং এগুলো কতগুলো ওপেন আছে, তারপর এটার থ্রেট সেভিয়ারিটি যেটা সেটা হাই ছিল, কোন ফাইলের মাধ্যমে এটা ইনফেক্টেড হয়েছে, সেগুলো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইন ডিটেলস সে এখানে মোটামুটি একটা বলার চেষ্টা করছে, দেখানোর ট্রাই করছে। সো এটা মূলত আমাদের কিভাবে প্রোটেকশন করতে পারি আমরা অল ওভার। আমরা জানি আমাদের অর্গানাইজেশন গুলোর কন্ডিশন, যেহেতু বোথ অল অফ উই আর ওয়ার্কিং ইন দ্য আইটি সেক্টর। সো আমরা সবাই জানি, যেমন লো সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আজকে একটা গ্রুপে দেখতেছিলাম, সম্ভবত আইটি প্রফেশনাল এর একটা গ্রুপ অথবা বিডিআইসিটি এরকম একটা গ্রুপ। একজন ভাই একটা পোস্ট দিছে যে আসলে খুব আমার হাস্যকর লাগছিল কিছুটা। আমি আচ্ছা এটা শেয়ার না দিই, এটা শেয়ার না দিই, আপনারা দেখে নিন। ওখানে ওখানে লিখছিল যে এরকম যে আমার ইনভেস্টমেন্ট কম, আইটি প্রফেশনাল যারা স্কিল লোক নাই, আবার সেখানে আমি প্রোডাক্ট গুলো কিনছি অনেক টাকা দিয়ে, সো এটার এফেক্টিভনেস খুবই কম। এইখানে অনেক কিছু উনি হাইলাইট, 3টা সিনারিও উনি হাইলাইট
করছিল। আমার কাছে মনে হয়েছে এই 3টা সিনারিও এর সাথে মিলে গেছে। যে লো সিকিউরিটির ক্ষেত্রে কি হয় যে আসলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা একটা ফায়ারওয়াল যেটা এই সেট অফ রুলস এখানে প্রোভাইড করা যায়, আর ট্র্যাডিশনাল অ্যান্টিভাইরাসটা আমরা ইউজ করি। যারা একটু মিডিয়াম, যাদের একটু বাজেট বেশি, তারা ফায়ারওয়াল, আইপিএস, আইডিএস, স্যান্ডবক্স, তারপর ট্র্যাডিশনাল অ্যান্টিভাইরাস এবং এন্ড পয়েন্ট ডিটেকশন অ্যান্ড রেসপন্স, ইডিআর এরকম সিস্টেম তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে। এবং যারা মূলত একটু হাই সিকিউরিটি প্রোভাইড করতে পারে এরকম অটোমেটেড সিস্টেম যারা ইউজ করে, তারা হয়তো কি করে এই যে মিডিয়াম যেগুলো সেগুলো তো এখানে থাকেই, ফায়ারওয়াল, আইডিএস, আইপিএস, স্যান্ডবক্স, তারপর ট্র্যাডিশনাল অ্যান্টিভাইরাস, এবং এখানে একটা জিনিস তারা কাজ করে অটোমেশন। যেমন আমরা যারা সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করি, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টারে এখন তো ওপেন এক্সডিআর এর ক্ষেত্রে আমরা কিছু জিনিস দেখি, যেমন সর, যেটা অটোমেটিক্যালি রেসপন্স করে, ডিটেক্ট করে, এবং সে কি ধরনের প্রিভেন্টিভ বা কি ধরনের অ্যাকশন নিতে হবে সে অটোমেটিক্যালি নিজে নিজে এটা বলতে পারে। তো যখন এসআইএমটা আমরা ইউজ করি, সিকিউরিটি ইনফরমেশন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সে কি করে এই জায়গাগুলো থেকে লগগুলো কালেক্ট করে, ফায়ারওয়াল, আইপিএস, আইডিএস, স্যান্ডবক্স, তারপর অ্যান্টিভাইরাস এবং এই ইডিআর এখান থেকে কালেক্ট করে সে একটা ভিজিবিলিটি এখানে প্রোভাইড করে। যেটা হলো আমরা যেখানে হাই সিকিউরিটি যদি আমরা এনশিওর করতে চাই, এই ভিজিবিলিটি, লগ কালেকশন, এবং এই যে সকের বিভিন্ন লেয়ার 1, লেয়ার 2 বা লেয়ার 3 বা লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, এই রিলেটেড জায়গাগুলোতে আমরা কাজ করে আমরা এটা প্রোভাইড করতে পারি, যে আমরা এনশিওর করতে পারি আমাদের সিকিউরিটিটা। আমরা 3টা জিনিসের যে পার্থক্য যেটা বলছিলাম, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যেটা মূলত 1950 সাল থেকে 80 দশকের একটু আগ পর্যন্ত আমরা এই জগতে আমরা ছিলাম, যেখানে ক্যালকুলেটরের মতো একটা জিনিস আবিষ্কার হয়েছিল। এরপরে যখন আমরা মেশিন লার্নিং এর যুগে আসলাম, তখন কি করলাম যে আমরা মেশিনকে, কম্পিউটারকে আমরা এখানে শিক্ষিত করার চেষ্টা করলাম, তার নলেজ বাড়ানোর জন্য। আর মেমোরিতে বিভিন্ন জিনিস আমরা পুশ করা শুরু করলাম, এবং এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকিউরেসি যেটা দেখলাম 50 থেকে 86%। ফলস পজিটিভ আমরা অলরেডি এটা দেখলাম 1 থেকে 2%। আর ডিপ লার্নিং এর যেটা, এটা ছিল যেমন অটোনোমাস রকেটের মতো সে কাজ করতেছে, এবং এটা পার্সেন্টেজ যেটা সেটা মোর দ্যান 99% অ্যাকুরেসি রেট, যেটা এখন এই ডিপ লার্নিং টেকনোলজি মেথোডোলজি গুলো আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। সো আমরা মেশিন লার্নিং এর কিছু কমপ্লেক্সিটি আছে, যেমন এখানে একটা ডগ, একটা ক্যাট, হ্যাঁ। তো অনেক সময় আমরা এই যে খাবারগুলোতেও দেখি এরকম, তাই না? তো এখানে আসলে এটা আইডেন্টিফাই করা সো টাফ, কোনটা আসলে ডগ আর কোনটা ক্যাট। তো এই ধরনের ডিসিশন গুলো আসলে মেশিন লার্নিং নিতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমরা ডিপ লার্নিং এর কথা চিন্তা করি। এবং আমরা যদি বলি যে র্যানসমওয়্যার ইনসিডেন্টের ইনফরমেশন যেটা, যেমন আমরা বলছিলাম না যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, সফটওয়্যার রিলেটেড অর্গানাইজেশন, টেকনোলজি বেস অর্গানাইজেশন যেগুলো এফেক্টেড হয়, আইবিএম এর কথা যদি আমরা বলি, $4.62 মিলিয়ন শুধুমাত্র তাদের ডেটা ব্রিচ এর কারণে এই অ্যাটাকটা হয়েছে। তারা কিন্তু কোনো র্যানসম প্রোভাইড করেনি, তারপরেও তাদের খরচ হচ্ছে $4.62 মিলিয়ন। এরপরে এই যে ইডিএসকো, তারপর এফবিআই এর মতো অর্গানাইজেশন, সিকিউরিটি যারা মানে আমেরিকার, তাদের এই অর্গানাইজেশন গুলো এফেক্টেড হয়েছে। এবং ইন্ডিয়ার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স, 68% of organization in India reported a ransomware attack in the last year. তো এটা কিন্তু মানে এখনকার সময়ের জন্য সব থেকে চ্যালেঞ্জিং একটা ইস্যু। তো এখানে একটা চেক লিস্ট আমি প্রোভাইড করছি, এটা দেখবেন যে আমি আমার লিঙ্কডইনেও আমি এটা শেয়ার করে রাখছি আজকে জাস্ট, এর অনেক আগে থেকেই শেয়ার করি, আজকে আবার একটু রিশেয়ার দিলাম এটা, যে আসলে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়। চেক লিস্ট আকারে ইচ এন্ড এভরি ডে উই ক্যান প্র্যাকটিস দিস ওয়ান ইন আওয়ার অর্গানাইজেশন ফর আওয়ার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস। এন্ড পয়েন্টে কেমন থাকা উচিত, ডেটা প্রোটেকশনের জন্য কেমন হওয়া উচিত, ডিটেকশন এবং রেসপন্স কেমন হওয়া উচিত, বা ইনসিডেন্ট রেসপন্স প্ল্যান, বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান কিভাবে তৈরি করা যায়, সেটা আমরা দেখতে পারি। আমরা খুব বেশি সময় নেব না, আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট Good morning. Good morning, Brianna. No one has the conference room reserved, right? It's all yours. Awesome. Just double checking. Thanks.
Hi, excuse me? Hi, good morning. How can I help you? I'm here to check in with Brianna Lewis. I have an appointment with her at 10. Your name? John. This is Brianna. Hi, your 10 o'clock is here? Okay, thanks. Give me just a minute. Are you having any computer issues this morning? I don't think so. Because every time I try opening these files, I get some sort of a strange error message. I guess I'll have to call the IT department. Brianna will be with you in just a moment. Thank you. When can we start? As soon as possible. Let's go. We're getting activity on the client portal. Let's pull it up on the screen. I'm on it. Talk to me, what are we looking at? It looks like an attempted ransomware attack. It's coming from this computer source. Let's put a stop to it. Let's go, let's go, let's go. Come on, guys, come on. The clock is ticking. And confirmed, the attack has been blocked and reversed. Good morning. Good morning, Brianna. No one has the conference room reserved, right? It's all yours. Awesome. Just double checking. Thanks. Hi, your 10 o'clock is here? John, so good to see you. Absolutely, looking forward to this. So glad you can make it in. Oh, me too. Great job, everyone. সো এটা দেখানোর চেষ্টা করলাম যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি। এটা ডেফিনেটলি একটা ক্লিক করার আগে, একটা ইমেল আসার আগে, একটা নোটিফিকেশন আসার আগেই বা নোটিফিকেশনটা ক্লিক করার আগেই আমাদের আসলে চেক করে দেখা উচিত। যেহেতু খুব বেশি লাইভ বা সময় আমার নাই, যেহেতু 1 ঘন্টার একটা সেশন, আমি যদি অল্প করে একটু দেখি যে যেহেতু একটা সিকিউরিটি নিয়ে করছে, আমি জানি যে এখানে যারা আছেন সবাই হচ্ছে সিকিউরিটি নিয়েই আমরা কাজ করি বা আইটিতে আমরা আছি, এগুলো হয়তো বেসিক লেভেলে আমরা জানি। একটা ইমেল আমার কাছে আসলে যে কোনো জায়গা থেকে, ফর এক্সাম্পল আমার কাছে একটা ইমেল আসছে, এই ইমেলটা আসলে ভ্যালিড জায়গা থেকে আসছে কিনা ফার্স্ট অফ অল এটা আমরা চেক করতে পারি। যেমন এখানে একটা 3 ডট অপশন আছে। সো এই 3 ডট অপশনে ক্লিক করার পরে যদি আমরা এখানে দেখি যে এখানে হচ্ছে শো অরিজিনালে গেলে এখানে 3টা জিনিস থাকে, এসপিএফ, ডিকিম এবং ডিমার্ক। যদি এই 3টায় পাস দেখায় তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে মোটামুটি ইনিশিয়াল লেভেলে আমার একটা ভ্যালিড জায়গা থেকে ইমেল আসছে। দেখেন, আমাদের তো আসলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের স্প্যাম মেল আসে অনেকগুলো। যেমন স্প্যাম মেল গুলো যদি আমরা দেখি, যেমন এখানে আমাকে একটা অফার দিচ্ছে ইউবিসি ডিরেক্ট ডিপোজিটেড $25, বাহ, এটা তো ভালো একটা নিউজ আমার জন্য। আসলে আমি এই মেলটা ক্লিক করলাম, তারপরে আমি যদি এখন দেখি এখানে অনেকগুলো লিঙ্ক আমার ডেফিনেটলি আছে, তাহলে আমি
লিঙ্কটা ক্লিক করার আগে আমি এইটাও কিন্তু আমি চেক করে দেখতে পারি যে আসলে আমার ভ্যালিড জায়গা থেকে আসছে কিনা। আমি শো অরিজিনাল দিলে এখানে দেখেন এসপিএফ কি দেখাচ্ছে, শুধু একটা পাস, আর এই ডিমার্ক বা ডিকিম সেই দুইটা কিন্তু আমার নাই। সো আমি ইনিশিয়াল লেভেলে আমি চিন্তা করতে পারি যে আমার এটা হচ্ছে ভ্যালিড জায়গা থেকে আসে নাই। সেকেন্ডলি, আমি আসলে আমার আইটি ডিপার্টমেন্ট থেকেও যদি আমাকে কোনো কিছু পাঠায় বা আমার ট্রাস্টেড কোনো জায়গা থেকে পাঠায়, আমরা কি বলি এখন জিরো ট্রাস্ট। হাউএভার উই হ্যাভ টু ভেরিফাই। আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আমাকে ভেরিফাই করতে হবে। আর আমি যেহেতু ব্লকচেন টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি, এখানে আমরা বলি নো ট্রাস্ট, যা দেখবো সেটাই, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু নাই। তো এইটা আমরা বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম দিয়ে আমরা চেক করতে পারি। যেমন খুব রিনাউন্ড আমি ইউজ করি এটা, যেমন ভাইরাস টোটাল দিয়ে কিন্তু আমি এটা চেক করে দেখতে পারি যে আসলে আমার যে কোড যেগুলো আসছে, আমার সিস্টেম যেগুলো আসতেছে, যেমন আমি ফাইল চেক করতে পারি। আমি যদি একটা ফাইল আপলোড করি, হ্যাঁ, সে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি একটা ডাউনলোডেড ফাইল করি, যেমন এখানে আমার একটা ফাইল আসছে, আমি এই ফাইলটা আমি একটু স্ক্যান করতেছি। স্ক্যান করার পরে সে আমাকে একটা রিপোর্ট দিচ্ছে কি যে নো সিকিউরিটি ভেন্ডরস ফ্ল্যাগ দিস ফাইল অ্যাজ ম্যালিশিয়াস। মানে এটা আমি ইনিশিয়াল ওয়েতে আমি ধরে নিলাম যে আমার এটা ঠিক আছে, অ্যাজ ইট ইজ, কোনো প্রবলেম নাই। এখন আমরা তো এইটাকে আমরা বললাম যে ম্যালিশিয়াস বা এটা ট্রাস্টের জায়গা থেকে আসেনি, তখন এখানে ম্যাক্সিমাম আমাকে ক্লেমের এই জায়গাটা ক্লিক করতে হবে। সো আমি যদি এরকম করি যে কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস, আমি কিন্তু ক্লিক করিনি, জাস্ট আমি কপি করে নিলাম, নিয়ে যদি আমি আমি চেক করে দেখবো যে আসলে এইটা আমার ম্যালিশিয়াস কিনা, আমি এটা পেস্ট করে দিয়ে আমি যদি ইন্টার দিই, সে কিন্তু চেক করে আমাকে একটা রিপোর্ট দেবে। হ্যাঁ, এখানে সে আমাকে রিপোর্ট দিচ্ছে যে সিকিউরিটি ভেন্ডর ফ্ল্যাগ দিস ইউআরএল অ্যাজ ম্যালিশিয়াস। মানে আমি এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করবো। ঠিক একইভাবে এখান থেকে কিন্তু আমি এখানে সার্চ করেও অনেক কিছু আমি এখান থেকে পেতে পারি। এবং সব থেকে বেশি অ্যাটাক যেগুলো হয় যে আমাদের আসলে আমি নিজে অ্যাটাক হয়েছি কিনা সেটাও কিন্তু আমরা দেখতে পারি। যেমন আমার ইমেলটা কম্প্রোমাইজ হয়েছে কিনা, যেমন আমি যদি লিখি হ্যাভ আই বিন পন্ড, অনেকগুলো সাইট আছে, আপনারা এরকম চেক করে দেখতে পারেন। যেমন আমি সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনাল, আমি কাজ করি, কারণ আমার পার্সোনাল ইমেলটা আমি যদি দেই farukaiu@gmail.com, তো এটা এসব আসলে পন্ড হয়েছে কিনা, ব্রিজ হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু আমি চেক করতে পারি। যেমন 11 ডেটা ব্রিসেস, অন্য পন্ড, মানে এটা আমার ব্রিজ হয়েছে। আমার মেন কাজ কিন্তু আমরা জানি, এরকম নিউজ দেখার পরে সবার আগে আমার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে হবে এবং আমাকে একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিতে হবে। আমরা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের অনেক গাফিলতি আছে। যেমন হাউ সিকিউর মাই পাসওয়ার্ড, আমি আমার পাসওয়ার্ড কতটুকু স্ট্রং, সেটা আমি হয়তো সরাসরি আমি আমার পাসওয়ার্ডটা দিব না, কিন্তু আমি ওই রকম প্যাটার্নে যেটা দিলে আমি বুঝতে পারি যে আসলে এটা স্ট্রং কিনা। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমি রূপালী ব্যাংকে চাকরি করি, রূপালী ব্যাংকের এমপ্লয়ি হিসেবে হয়তো আমি প্রেফার করি যে RBL 123 এটা দেওয়ার জন্য। এটা বলছে 54 মিলি সেকেন্ডে এটা আমার ক্র্যাক করতে পারবে। ওকে, আমি যদি একটু স্মার্ট ইউজার হই, আমি হয়তো দিলাম RBL@123, তাও আমার 22 সেকেন্ডে এটা ব্রেক করতে পারবে। ওকে ফাইন, আমি আরো একটু স্মার্টলি যদি দেই ক্যাপিটাল হাতের RBL@123, এটা হচ্ছে 6 মিনিট। আমার এখানে ডিজিট হয়েছে কয়টা, 2 আর 2 4 6 7টা। আমরা বলি তো 8 ডিজিট না, এখন 8 ডিজিট হলে 8 আওয়ার্স এর মধ্যে এটা ব্রেক করতে পারে। আমি 8 এর জায়গায় আরেকটু বাড়াই দিই, 10 কত 5 বছর। আমরা এখন স্ট্যান্ডার্ড কত বলি, 12 ক্যারেক্টার হইতে ডিজিট, এবং এই যে আপার কেস লোয়ার কেস স্পেশাল লেটার, তাহলে আমি 2 যদি বাড়াই দিই 34 ইয়ার্স 1000 ইয়ার্স আমার এটা ব্রেক করতে লাগবে। মোটামুটি এটা সিকিউরড আমরা বলতে পারি। সো আমরা যদি এইভাবে আসলে আমরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক জায়গাগুলোতে যদি অ্যাওয়ারনেসটা বাড়াই, তাদেরকে যদি আমরা এগুলো শেয়ার করি, তাহলে হয়তো আমাদের অর্গানাইজেশন গুলো সিকিউরড হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা অনেক ধৈর্য ধরে শুনছেন। দিস আর অল অ্যাবাউট ফ্রম মাই সাইড। Definitely you have a lots of questions because it's very time demanding session. So আপনাদের the floor is totally open for all of you. You can unmute yourself, and if you have any question, please raise your hand. Thank you, Farooq bhai. First of all,
আপনার চমৎকার সেশনের জন্য। খুব নলেজেবল সেশন ছিল। আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারে যাওয়ার আগে আমি একটু জাস্ট র্যাপ আপ করতে চাচ্ছি। As we wrap up, I would like to highlight some key takeaways from today's session. Actually, ransomware can have severe consequences, but by implementing robust prevention measures, as Farooq said, having a solid response plan and ensuring effective recovery strategies, we can protect ourselves and even our organization. So we have a number of external audience joined in this session with us today. So I'd like to take this opportunity to have a few words or remarks from any one of them. So আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের এক্সটার্নাল থেকে যারা জয়েন করেছেন কেউ যদি একটু আমাদের উদ্দেশ্যে আজকে সেশন কেমন হলো বা আপনাদের থ্যাংক ইউ ফারুক ভাই। সো আজকে আমাদের অনেক ডিসকাশন হলো। বিফোর ক্লোজিং আমি একটু আমাদের তানভীর ভাইকে, সেক্রেটারি আইটিএলসি, তানভীর ভাইকে বলবো সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য বিফোর র্যাপিং আপ। তানভীর ভাই। ধন্যবাদ পলাশ ভাই। ফারুক ভাই, অনেক সুন্দর একটা সেশন ছিল। আমরা আসলে এইভাবে আগাবো। নুরুল ভাইয়ের কথা ধরে বলতে চাই, আসলে বাংলাদেশ বা পরিবর্তিত বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং আইটির উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইটির কমিউনিটিটা খুব জরুরি আসলে। তো আমাদের এতগুলা ব্রেন যদি আমরা একসাথে কাজ করি, এই পরিবর্তিত বাংলাদেশকে আরো সুন্দরভাবে আগায় নিতে পারবো। আইটিএলসির মূল লক্ষ্যই আসলে আমরা এই ডিজিটাল বাংলাদেশকে একটা কিছু দিতে চাই আমাদের এই কমিউনিটির মাধ্যমে। সো এখান থেকেই শুরু। এই ফারুক ভাইদের মতো যারা আছেন আমাদেরকে এনলাইটেন্ড করবেন বিভিন্ন বিষয়ে, আমরা বিভিন্ন জিনিস শিখবো একজন আরেকজনের কাছ থেকে। এইভাবে আমরা আসলে লিডারশিপ এবং পরবর্তী আমাদের যে জেনারেশন আছে তাদের লিডারশিপ গ্রো করবে। ধন্যবাদ এই সেশনের পিছনে যারা ছিলেন, এবং স্পেশালি ধন্যবাদ ফারুক ভাই এবং পলাশ ভাইকে। থ্যাংক ইউ তানভীর ভাই। সো আমাদের এরকম আরেকটি সেশন আমরা জানি যে আমাদের সেশন একটি হবে 26 অক্টোবর, যেটা হবে এআই ইন সাইবার সিকিউরিটি। এখানে গেস্ট থাকবেন খন্দকার গোলাম সরোয়ার শোভন ভাই, এবং এটা হোস্ট করবেন আমাদের মোহাম্মদ সুলতান আহমেদ ভাই। So thank you once again, Farooq bhai and entire team for joining us, and stay safe as you navigate the digital world. Have a great day. So today আমরা শেষ করছি, সবাই ভালো থাকবেন। Thank you. Assalamu alaikum.